اسماعیل ہنیا کو میزائل حملے میں شہید کیا گیا۔ کمرے میں دھماکہ خیز مواد نصب نہیں تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی اخبار کی رپورٹ مسترد کر دی۔ بتایا اب تک کے شواہد کے مطابق اسماعیل ہنیا کو شارٹ رینج پر ویجیکٹائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کو حملے میں امریکی مدد حاصل تھی۔ مناسب وقت، جگہ اور اپنے طریقے سے بدلہ لیں گے۔ ایران کا جواب شدید ہوگا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اسماعیل ہنیا کے ساتھ اسی عمارت میں مقیم حماس نمائندے خالد القدومی نے بھی میزائل حملے کی تصدیق کی۔ امریکی اور برطانوی اخبار کی رپورٹس بوگس قرار دے دی۔ کہا پروپیگنڈے کے ذریعے الزامات کسی اور پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ صرف ایران نہیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ نے اسماعیل ہنیا کے قتل میں ایرانی ایجنٹوں کو استعمال کیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ، لکھا ہنیا کے زیر استعمال 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی میں ایجنٹ کمروں میں آتے جاتے دیکھے گئے۔ دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے ایران نے ملٹری اور انٹیلیجنس اہلکاروں سمیت 20 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا حکم۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج نے زمینی دفاعی نظام میں بھی اضافہ کر دیا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، خطے کی امن و امان اور سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ علی باقری نے OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی درخواست کی۔ اسحاق ڈار نے غیر معمولی اجلاس کی کال کی مکمل حمایت کی۔ کہا پاکستان اور IC کے اہم اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ بتایا وزیر اعظم نے غزہ کی صورتحال اور اسماعیل ہنیا کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ یہ فعل بین الاقوامی قوانین اور سفارتی اصولوں کے خلاف ہے۔ بانی PTI فوج سے مذاکرات کے بیان پر قائم۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا فوج سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر کروں گا۔ جن کے پاس طاقت ہے انہی سے بات ہوگی۔ اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ بانی PTI نے کہا محمود اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا ضرور کہا ہے لیکن سیاسی جماعتوں کے پاس کچھ نہیں۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے سے متعلق سوال پر بانی PTI نے کہا اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بانی PTI کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بانی کی منظوری چیئرمین کو خبر تک نہ ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جعلی قرار دیتے ہوئے کہا بطور پارٹی چیئرمین ایسے کسی اقدام کی منظوری نہیں دوں گا۔ کسی نے ذاتی حیثیت میں فیصلہ کیا ہے تو بھی منظور نہیں۔ فردوس شمیم نقوی نے جواب دیا شیر افضل مروت کا نوٹیفیکیشن درست ہے، اپنے فیصلے سے سیکرٹری جنرل کو آگاہ کر دیا تھا۔ سیکرٹری جنرل کا کام تھا چیئرمین کو بتاتے یہ کام میرا نہیں تھا۔ PTI کور کمیٹی نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت ختم کر کے قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ شیر افضل مروت نے رد عمل دیا بانی PTI کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا، ان سے مل کر موقف پیش کروں گا، مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ واپس لوٹا دوں گا۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں بارش سے نالے بھی بھر گئے۔ کوہ سلیمان پر طوفانی بارش، روجھان میں رود کوہی میں سیلابی ریلے سے قریبی بستیاں زیر آب، راجن پور کے کئی دیہات ڈوب گئے۔ کوٹ مٹھن میں بھی وسیع علاقہ زیر آب آ گیا۔ سکھر، خیرپور، سانگھڑ، کشمور سمیت اندرون سندھ کے کئی علاقوں میں بارش۔ ٹھٹھا میں گھر کی چھت گر گئی، 10 سال کا بچہ جاں بحق۔ پرانا سکھر اور ٹنڈو محمد خان کی سڑکیں زیر آب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے شدید سیلاب، بپھرا پانی نالے کے 6 پلوں کو بہا لے گیا، متعدد گھر بھی زد میں آ گئے۔ پل ٹوٹنے سے بستیوں کا زمینی رابطہ بھی ٹوٹ گیا۔ چاول، مکئی اور سیب کے باغات کو نقصان۔ اسلام آباد میں بارش کا پانی 4 بچوں کی جان لے گیا۔ F11 میں بارش کے پانی میں نہاتے 2 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ بحریہ انکلیو میں بارش کے بعد گڑھے میں تالاب بن گیا، 2 بچے ڈوب گئے۔
सिंध में भी शदीद बारिश हो सकती है। सिंध हुकूमत ने मई के महीने से तैयारियों का आगाज किया। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है कि वो फौरी तौर पर मसलों को हल कर सके। जब बारिश हो रही होती है उस वक्त तो अल्लाह के सिवा कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो जमीन पे पानी को ना जमा होने दे, वो पानी जमा होगा। दुआ करें इतनी बारिश हो कि आसानी से निमट सके। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने दुआओं का मशवरा दे दिया। कहा ज्यादा बारिशें हुई तो इदारों में इतनी सख्त नहीं कि फौरी रिलीफ दिया जाए। बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी जमा होगा, मसाइल भी होंगे। इस बार पहले से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए हैं। मई से तैयारियां जारी थी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना अदालत का अपना तख्लीक करदा रिलीफ होगा। आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना और आईनी दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, कोई रियासती इदारा ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आईन से मुताबिकत न रखता हो। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून की रोशनी में मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम की। दोनों जजों ने सवाल उठाए, 15 दिन का दौरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक नहीं थी। 80 अरकान अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं तो ये उनके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। बिजली के बिल कैसे घटाएं, कैपेसिटी चार्जेस से किस तरह जान छुड़ाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तजावीज़ तलब कर ली। वजारत खजाना और वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। कहा 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा कर दी जाए। इस तरह फी यूनिट 5 रुपए से जायद कमी होगी। IPPs को आइंदा 3 से 5 बरस के लिए इकट्ठी अदायगियों की भी तजवीज़ दी गई, जिससे अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वजारत खजाना ने भी बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। तीन दिन से मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है, वापस पलट के आई नहीं है और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो हमारे आसाब कमज़ोर हैं, हम इनसे दरख्वास्तें करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए सामने इसी स्टेज पर आकर मुज़ाकरात कीजिए। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हुकूमत के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो लोगों के ऊपर ये जुल्म करें, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा। कोई समझ रहा है कि हम हार मान जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरना पूरे मुल्क के लिए उम्मीद बन चुका है। तनख्वाहदार तबके का टैक्स स्लैब रिवर्स और गाड़ियां छोटी करना पड़ेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का रावलपिंडी में 9 दिन से जारी धरने से खिताब। कहा, 3 दिन से हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। अवाम के सामने मुज़ाकरात से पता चल जाएगा कि महंगाई का कोई जवाब नहीं। आज से कराची में भी धरना शुरू हो जाएगा। घंटा बजाने में कौन आता है भाई? आप आते हैं? भाई वो गवर्नर साहब ने ऐलान किया था हमारे लिए पकोड़े रखेंगे, तो पकोड़े के लिए आए। ये हमारे नबी भाई है। पकौड़े कहाँ हैं भाई? कराची में एहतजाज के लिए गवर्नर हाउस आए जमात इस्लामी के कारकुनों ने उम्मीद की घंटी बजा दी। कामरान टिसोरी ने एहतजाज के लिए आने वाले कारकुनों को खुशामदीद कहा मौसम अच्छा है, पकौड़े जरूर खिलाऊंगा। IT कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए धरने में शरीक नौजवान तालीमी असनाद साथ लाएं। राशन सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर मिल जाएगा। जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने का आगाज कर दिया। जब 4 साल आपने तबाही फेर दी, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए, पता ही क्या हुआ, IMF का मुआहदा तोड़ दिया, आपने जानबूझ के जाते हुए मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। बानी पीटीआई को फौज के बजाय माहिर नफ्सियात से बात करनी चाहिए। नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी का बयान। कहा, पीटीआई हुकूमत ने जाते जाते अपना शुरू किया हुआ IMF प्रोग्राम खत्म किया, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया और इदारों को तबाह किया। दलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात की पेशकश से पहले आप 190 मिलियन पाउंड वापस करें। अनोखा लाडला ना ज्वेलरी वापस करता है, ना 9 मई पर माफी मांगता है। हुकूमत को खतरा है तो असम्बली तोड़े, इंतखाबात कराएं। पीपल्स पार्टी की वजीर आजम को अहम तजवीज़।
साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी कहते हैं सिस्टम के बचाव का इन्हसार मौजूदा हुक्मरानों और एक जमात पर है। हमने तो इनको सपोर्ट किया हुआ है, खतरा है तो फिर हमसे शेयर करें। ARY को इंटरव्यू में कहा जिन्होंने कोई और फैसला करना है उनको करने दें। पीपल्स पार्टी आइन के साथ है। बानी PTI अब बात करना चाहते हैं मगर वो काबिले एतबार शख्स नहीं। अभी कहेगा चकजई को इख्तियार है, फिर कहेगा नहीं है। इमरान खान साहब मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और करने को तैयार भी। मुज़ाकरात होते हैं दो पार्टियों में। आप इस वक्त आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन है। शेर अफजल मरवत उनकी इस्लाह पे तवज्जो करनी चाहिए, सजा की तरफ उनके लिए नहीं जाना चाहिए। शेर अफजल मरवत की रुकनीत से मुताल्लिक़ बानी PTI की हिदायत पर अमल किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, हम पर भी तनकीद होती है। पार्टी में जिसका जो किरदार है उसको उसी तरीके से काम करना चाहिए। बोले 9 मई वाक़यात के ज़िम्मेदार हम नहीं, जिसकी गलती है उसको अपनी गलती मानना पड़ेगी। 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ख़त पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए का कहना है सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दहशतगर्दी के मुकदमे में PTI तर्जुमान रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास ने दौरान समाअत कहा प्रोसिक्यूशन ने कोई प्रोग्रेस नहीं की, रिमांड की दरख्वास्त में कुछ अल्फाज तो तब्दील कर लेते। प्रोसिक्यूटर ने कहा तहकीकात में कामयाबी नहीं मिली। रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब। फारिकैन को 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। वज़ीर आज़म हंगामी इक़दामात के जरिए जबरी गुमशुदगी के मकरू अमल का सद्देबाब करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लापता गुलाम साबिर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। कहा सेक्रेटरी दाखिला गुलाम साबिर की बाजियाबी और अदालत में पेशी यकीनी बनाए। सिंध पहला सूबा है इसने तेजी से काम करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे फ्रूशन पे ले आए हैं कि हम इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। इस वक्त जो हम सिस्टम्स दे रहे हैं उससे 1 पंखा, 3 बल्ब और 1 बैटरी जो मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काम आएगी, ये एक सिस्टम हम हर घर में दे रहे हैं। सिंध हुकूमत का वर्ल्ड बैंक के ताबन से सोलर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सिस्टम कम आमदनी वाले खानदानों को सब्सिडी पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के तहत कम आमदनी वाले घरानों को 2 लाख का सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पहले मरहले में 9000 सोलर पैनल्स का ऑर्डर दे दिया है जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को दिए जाएंगे। तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए माई कराची नुमाइश का इनेकाद खुश आइंद है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार लायक तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम। कहा SIFC मनसूबा भी बैरूनी सरमायाकारी के लिए अहम साबित होगा। नुमाइश में माहौलियात को दरपेश चैलेंजेस से आगाही का प्रोग्राम शानदार इक़दाम है। सब मिलकर पायदार टेक्नोलॉजी के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। IPPs का मसला जल्द हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज पर तबादला ख्याल। हंगामी हालत में मरीज की मुंतकिली के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। इमदादी सरगर्मियों में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। पंजाब में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। चकवाल के रिहायशी 6 साल बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल पाकिस्तान में 12वां पोलियो का केस रिकॉर्ड हुआ।
9 کیس بلوچستان اور 2 سندھ سے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ترک نیول فورسز کے چیف آف سٹاف کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، پاک بحریہ کے سربراہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترک ایڈمرل نے خطے میں میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ماہرین کی سطح کے سٹاف مذاکرات، مشترکہ آپریشن، تربیت اور تکنیکی شعبوں سے متعلق امور پر بات چیت۔ ISPR کا کہنا ہے ترک ایڈمرل کا دورہ دونوں برادر ملکوں کی بحریہ کے درمیان مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کی راولپنڈی میں ریلی۔ حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، حق کے راستے میں قربانی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امت میں نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ فلسطینیوں کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ بانی پاکستان نے کہا تھا اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور سفیر کو اسماعیل ہنیہ کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ حکمران اقتدار کے تحفظ کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرتے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی بمباری میں مزید 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں فضائی حملے میں 3 بچوں سمیت 8 افراد لقمہ اجل بنے۔ مغربی کنارے تل کرم میں اسرائیلی فورسز نے گاڑی کو نشانہ بنایا، 5 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی قابض فوج نے مسجد اقصی کے امام اور سابق مفتی اعظم شیخ اکرمہ صبری کو رہا کر دیا۔ مسجد اقصی میں داخلے پر 8 اگست تک پابندی لگا دی۔ شیخ اکرمہ صبری نے خطبے میں اسماعیل ہنیہ کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ برطانوی شہر لیورپول میں مسلم شہری چاقو حملے میں زخمی، مسلم کمیونٹی میں خوف کی لہر۔ چاقو زنی کا واقعہ مسجد کے باہر مظاہرے سے قبل پیش آیا۔ انتہا پسندوں کے احتجاج کے خلاف سینکڑوں برطانوی شہری بھی موجود رہے، مسجد کا تحفظ کیا۔ ساؤتھ پورٹ واقعے کے بعد برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ سندرلینڈ میں مشتعل مظاہرین نے پولیس اسٹیشن بھی جلا ڈالا۔ بنگلہ دیش حکومت نے واٹس ایپ، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملکی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز احتجاج کے دوران مزید 2 افراد جان سے گئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس سے جھڑپوں میں اب تک 200 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ احتجاجی طلبہ نے ملکی سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ امیدوار پہلے طے کر لیا، اشتہار بعد میں دیا، PCB کی وہی پرانی روایت۔ خبریں ہیں کہ وقار یونس نے چیئرمین کے ایڈوائزر کا چارج سنبھال لیا، کام بھی شروع کر دیا۔ بورڈ نے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی اور اب ایڈوائزر کی تلاش کا رسمی اشتہار جاری کر دیا۔ اشتہار میں پروفیشنل کھلاڑی یا کوچ کی حیثیت سے تجربہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ امیدوار 19 اگست تک درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ پیرس اولمپکس کے باکسنگ ایونٹ میں ٹرانسجنڈر تنازع، انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن نے اطالوی باکسر کو چیمپئن قرار دے دیا۔ کیرینی کو گولڈ میڈل جیتنے والی ایتھلیٹ کے برابر انعامی رقم دینے کا بھی اعلان۔ کیرینی نے ایمان خلیف کے خلاف 46 سیکنڈ میں میچ سے دستبردار ہو کر احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ میڈل ٹیبل پر چین کا راج برقرار، تمام مقابلے دیکھیے اسپورٹس اور ARY پر براہ راست۔ پیرس اولمپکس میں چینی خاتون کھلاڑی کے لیے ایک ساتھ 2 خوشیاں۔ بیڈمنٹن مقابلے میں پہلے گولڈ میڈل جیتا، پھر ہم وطن کھلاڑی کا دل بھی جیت لیا۔ لیو چین نے ہوانگ یاکوانگ کو شادی کی پیشکش کی، وومن ایتھلیٹ نے فوراً ہاں کر دی۔ ناروے کپ میں پاکستان فری ٹرائل ٹیم کو تیسری پوزیشن کے میچ میں بھی شکست، ایونٹ میں 4تھا نمبر رہا۔ سوترا کلب نے پینلٹی ککس پر 5-4 سے فتح سمیٹی، مقررہ وقت تک مقابلہ 1-1 سے برابر رہا تھا۔ اور آزادی کا مہینہ آتے ہی جشن منانے کی تیاریاں، شہر شہر سبز ہلالی پرچم، بیجز اور جھنڈیوں کے اسٹال سج گئے، بچے بڑے سبھی خریداری میں مصروف، یوم آزادی منانے کے لیے پرعزم۔